لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا
جرت به في أقدار الوسوى
تعلقت إرادته وزليت بحلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشام أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما عظم هذا البذل الذي برز من حضرة الإحسان صورة فتعثرت بوجودها أقناف الوجود وترزت برد العوالم تجليا قضى بانتشار فضله في قريب والشاسي وله الحمد الذي لا تنحصر أمره بالتعداد ولا يمل تقره بكثرة ترداد حيث أبرز على بالإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بجهوده السكنات وتنتشره أسره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب الله على يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور كما رقون بحجته وجمالا قد ترقى بحسن على مقام وتلاها في مجده وتعالى لاهزت العيون فيها مثلته بشرا كاملا يذيق الضلال وهو من خوف علم ما رقته رفقة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يزن عن وصفه اللسان ويعار انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصبح بدا من طلعته والليل
Thank
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقينا قربا والوطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور. نور صلى الله عليه وترحمهم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وقته أمة تانيسا لجناب المشهود كمشرقة لا في هذا السماء الممدود صلى الله عليه. ونظرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الخمور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خبوره وجود هذا المولود فغفر قصبه الكمال من النور عن أمود وبرز
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. فالرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل والرضا المطوي على المعنى الجازل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله معشورة أخلاق الأئمة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر ذكره تعطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق زي الوجود. أجمل في الوصف الخفيف والشني وله الأولى في أسره ومكانه. أوصاف زكاة تعالى نفسها أخذت على نظم السها بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقوع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقرير والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دلائل الأصحاب المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تعطر الحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة والأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمزهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك
أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الترابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك أجاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المهديين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالحساب، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدن راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقضي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بحسن حصين من جميع البلايا، وبالحزن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والسلك بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا قد استودعناك علما ما علمتنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليه، ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدار الأمين. يا علي، الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. Telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, ad-din an-nasihah, agama itu nasihat, lillahi wa li rasulihi, bagi Allah dan bagi Rasulnya, walil mu'minina, dan bagi orang-orang beriman.
Jadi agama itu adalah nasihat, dipenuhi dengan nasihat kebaikan. Ada yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan Rasul dan orang-orang beriman. Adapun nasihat agama yang berhubungan atau berkaitan dengan Allah Ta'ala, di antaranya ikhlas. Ketika kita mengerjakan ibadah, maka dituntut bagi kita untuk ikhlas. Dan lagi di antaranya kita mentauhidkan atau mengesahkan Allah Ta'ala. Ini nasihat agama yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kita berkewajiban untuk ikhlas dan bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Dan kita menjunjung segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Imtisal awamir wajtinabun nawahi. Ini nasihat kebaikan agama yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Adapun yang kaitannya dengan Rasul, yaitu tasdik, kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala. Kita berkewajiban untuk membenarkan, mempercayai semua apa yang dibawa, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tasdik, ada pembenaran di dalam hati kita. Ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 13 tahun beliau dakwah di negeri Mekah, secara mendasar yang diajarkan atau ditanamkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikuatkan oleh Nabi kita kepada para sahabat, yaitu diantaranya tentang ketauhidan, supaya orang-orang Mekah menjauhi daripada kemusyrikan. Jadi yang pertama ketauhidan, kemudian lagi yang dikuatkan oleh Nabi kita kepada para sahabat, yaitu adanya keyakinan terjadinya hari kiamat. Itu yang ditanamkan oleh Nabi kita ke dalam hati para sahabat kurang lebih 13 tahun, menguatkan supaya sahabat itu mentauhidkan Allah Ta'ala, jangan sampai ada yang menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian meyakini akan terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian di antara nasihat agama yang berkaitan dengan Nabi kita, yaitu mutaba'ah. Kita berusaha untuk mengikut apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, baik dalam hal ibadah ataupun di dalam keseharian kita, gawian kita sehari-hari. Ini mutaba'ah. Kemudian lagi diantaranya mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau nanti kita harapkan di akhirat untuk bisa memberi pertolongan, memberi syafaat lawan kita. Terlebih lagi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sangat berharap akan syafaat Nabi kita. Ini kaitannya dengan Nabi kita. Adapun nasihat agama yang berkaitan dengan orang-orang beriman, yaitu ada kewajiban bagi kita untuk memberi petunjuk
memberi jalan kebaikan kepada orang lain. Kemudian tidak menzalimi orang lain dan saling mendoakan. Ini pun bagian daripada nasihat kita kepada orang beriman, saling mendoakan. Memberi petunjuk arahan yang baik, karena itu bisa menjadi amal jariah kita. Ya, apapun yang kebaikan kita sampaikan ke orang lain, apabila itu bermanfaat bagi orang lain, maka akan menjadi amal jariah, bisa menjadi amal jariah bagi kita. Kita menyampaikan ilmu, lalu akhirnya ilmu itu diamalkannya, atau bahkan ilmu itu disampaikannya lagi ke orang lain. Nah, berarti ilmu yang kita sampaikan tadi menjadi amal jariah. Meskipun ketika kita menyampaikan ilmu tadi kada ikhlas, tujuan kita kada baik, kita mengajari orang lain, mendidik orang lain. Ketika kita melajari atau memberi pelajaran kepada orang lain, menyampaikan nasihat kepada orang lain, mungkin niat atau tujuan kita ini kada baik, ada sifat ria, ada sifat ujub, atau mungkin ini mendapatkan keduniaan, tujuan kita kada baik. Nah, tapi apa kebaikan yang kita sampaikan tadi ternyata bermanfaat bagi orang lain, diamalkannya. Nah, maka itu tetap akan menjadi amal jariah kita. Yang paling ketika kita menyampaikan tadi, kita akan dapat pahala. Waktu kita menyampaikan nasihat tadi, mungkin saat itu kita kadang mendapat pahala, atau malah berdosa lah, karena disertai dengan niat yang kada baik kan. Tetapi selama kebaikan itu disampaikannya ke orang lain dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka tetap itu bisa menjadi amal jariahnya, yang mana pahalanya itu terus menerus mengalir. Nah, ini bagusnya kita itu menyampaikan nasihat atau kebaikan kepada orang lain, meskipun tujuan kita itu awalnya kada baik dulu, tetap kebaikan itu kita sampaikan kepada orang lain, karena itu bisa menjadi amal jariah, bisa bermanfaat bagi orang lain dan akan bermanfaat bagi kita. Itu memberi petunjuk, memberi jalan kebaikan kepada orang lain, bisa dengan nasihat ataupun dengan contoh langsung, dengan mencontohkan. Jadi apa yang dilihat orang lain, kita mencontohkan yang baik, lalu diumpatinya, diturutinya. Nah, maka itu pun akan menjadi amal jariah kita, menjadi pahala bagi kita. Jadi kalau dalam hal kebaikan, hendaklah kita yang memulai. Kalau bisa, kita ada kemampuan, kita yang memulai berdahulu di suatu tempat atau suatu daerah, satu kampung. Ada kebaikan di situ, kita yang memulai, supaya nantinya apabila itu dikerjakan orang terus menerus, kita itu tetap mendapatkan pahala. Nah, meskipun kita memulainya itu ya bisa dengan harta kita, atau dengan pendapat kita, atau dengan sebatas dukungan kita, doa kita. Nah, kita harus ada andil di situ. Nah, supaya apa kegiatan atau kebaikan itu terus menerus digawi orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang terus menerus, karena kita termasuk orang yang memulai, yaitu dalam hal kebaikan. Nauzubillah, kalau dalam hal yang kada baik, apabila kita yang memulai lalu dituruti orang, nah, maka dosanya pun ya jariah ini terus menerus dosanya. Sekalipun kita itu berampi, bertobat sudah, tobat kepada anak pergi menggawi dia, cuma untuk memulayakan dan akhirnya dituruti orang lain. Nah, selama orang lain itu menggawi, mengerjakan, ya dapat kiriman dosanya. Jadi kalau dalam hal yang kada baik, ya jangan sampai kita itu umpat memulai memberi contoh yang kada baik
orang lain, karena itu bisa ditiru. Apalagi kita sebagai panutan, ikutan orang banyak, kita harus memberi contoh yang baik. Kita sebagai guru sekalian memberi contoh yang baik. Sama hendak presidennya keluar rumah. Nah ini kan bisa dituruti muridnya ya. Maka gurunya ini guru agama. Sama hendak cinta besar. Kelihatan itu. Nah bisa dicontohnya kan? Bisa dicontohin. Atau kegiatan apakah di satu kampung kalau nak ada baik, ya jangan sampai kita itu ikut andil memulayakan, jangan berusaha memulayakan, karena itu bisa menjadi dosa jariah. Ya Ali, wahai Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 golongan dari kalangan umatku nanti di dalam surga. Ini mendapat jaminan dari Nabi SAW menjadi penghuni surga dari umat Nabi kita. Ada 7-nya Nabi. Syabun ta'ibun, yaitu pemuda yang bertaubat. Seorang pemuda yang bisa memanfaatkan masa mudanya itu di dalam hal kebaikan, di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Masa mudanya itu diisi dengan kebaikan, hal-hal yang baik, yang mengerjakan kewajiban atau bisa bahkan menambah hal-hal yang sunnah. Pokoknya kebaikan diisinya dengan kebaikan. Setiap kali tergawi dosa, langsung bertobat, langsung meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk orang yang bakalan menjadi penghuni surga, dijamin oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda yang memanfaatkan masa mudanya itu di dalam hal kebaikan. Karena beda lah orang yang masih anu lawan yang sudah tua, sama-sama menggawi ibadah. Kalau seorang pemuda ia mampu untuk mengerjakan ibadah, hal yang wajib ataupun yang sunnah, bahkan ia kalau menjauhi yang haram, nah maka pahalanya itu lebih besar ketimbang orang-orang yang sudah tua. Kenapa? Karena orang yang masih muda ini dorongan hawa nafsunya itu lebih kuat, angan-angannya itu masih panjang. Ia merasa bahwa saja mati ini karena umurku ini berapa. Lalu itu yang bisa menyebabkan menyalahi, karena angan-angannya masih panjang, terlalu jauh angan-angannya tadi. Padahal banyak orang yang mati mendadak meninggal. Ini merasa awaknya masih sehat, lalu akhirnya ibadah tadi melalai, ditunda-tunda, kena jadi bareng Tuhan. Merasa awak masih sehat, merasa umur masih panjang, nah itu kan godaan atau bagi orang yang masih anu diri, masih muda. Tapi ketika ia mampu melawan hawa nafsunya, dari dorongan hawa nafsunya, sehingga ia kawal memanfaatkan umur masa muda diri, nah maka pahalanya itu jauh lebih besar. Makanya kata Nabi ini, seorang pemuda yang mengisi waktunya itu dengan ibadah, taubat. Ya lain halnya orang yang sudah tua, makanya ingat lawan mati itu ya wajar, karena tanda-tanda mati itu sudah banyak. Nah lain halnya orang yang masih anu menjadi itu tanda-tanda kematian itu mungkin belum dilihat lagi. Waktu masih sehat, lain orang yang sudah tua ada beban, itu tanda Tuhan itu pada mati kan, ada tumbuh sudah umur 40, mendekati 40 atau lebih, mulai sudah tumbuh beban, gigi mulai sudah pindah habis, mau ditinggal bakal. Itu tanda-tanda kematian. Mata mulai karena jelas lagi melihat.
Wa man tasaddaqa sirran, kemudian lagi orang yang bersedekah secara rahasia. Ini akan menjadi penghuni surga kata Nabi. Orang yang mampu bersedekah tetapi sedekahnya itu dirahasiakannya, orang lain kan tahu dengan sedekahnya. Makanya jadi kita semua termasuk sedekah rahasia ini dalam jual beli dan itu bisa menjadi sedekah rahasia itu. Baik si penjual ataupun si pembeli yang berjual dilabihinya, menukar saya ini barangnya dilabihinya. Nah ini sedekah rahasia, orang lain kada bakalan tahu, orang lain tak tahu. Atau si pembeli yang menukari, yang sholatnya yang 1.000, 2.000 biar kesekiannya, orang lain pun tahu. Paling yang tahu masih nunggu jual diri. Nah ini kan termasuk sedekah rahasia nih. Kada diketahui orang banyak, kada diketahui orang lain. Nah angsuran sedikit-sedikit kan diberiakan. Apalagi nak berjual ini kan jual, ya barangnya kada banyak aja. Berjual sayur, yang 2-3 botol ya itu kalau menyakita kawaji itu kali jambe mati tawar itu yang dijualnya semuanya itu paling 20.000 lah, habis sudah barang jualan tuh 20.000, 30.000. Nah itu berhemat mau ditawar berapa nih siapnya mencari dari sini karena hujan itu menjualnya pulang berapa ongkosnya. Kalau mau kawat tuh tidak jadi nabi sebenarnya. Atau angsurannya lah yang beberapa ratus ribu, 500 lah kali ya, 1.000 berikan. Mungkin anak mengawat di Indomaret pun ditawar di mati ya nih. Takut lah. Tawar aja itu. Indomaret itu apa tuh ada situ. Nah, wa may yu'addi sholat duha, dan orang yang menunaikan sembahyang duha istiqomah mungkin ini termasuk penghuni surga jadi dari umatku. Orang yang kawas secara rutin mengerjakan sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan sembahyang duha ini termasuk pembuka pintu rezeki. Sembahyang duha, karena kalau dalam hadis itu kan kaitannya sembahyang duha ini dengan syukur. Jadi persendian yang ada di awak kita ini itu adalah nikmat, maka wajib disyukuri. Yang ada di awak kita ini itu semuanya nih nikmat, maka harus disedekahi sebagai tanda syukur kita. Baca tasbih itu jadi sedekah, bentuk syukur kita atas nikmat Allah. Kemudian amar ma'ruf, menyuruh orang kebaikan, nahi munkar, itu termasuk tanda syukur kita atas nikmat Allah. Maka kesemuanya itu tidak mencukupi apabila kita sembahyang 2 rakaat di waktu duha hari, ya sembahyang duha. Nah maka itu sudah mencukupi tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Makanya para ulama sembahyang duha ini sembahyang pembuka pintu rezeki. Karena semakin kita bersyukur, maka nikmat itu akan semakin ditambah oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku tambah. Itu jadi Allah Ta'ala sebenarnya. Itu beberapa golongan, masih ada beberapa golongan lagi yang
nanti di akhirat akan menjadi penghuni surga. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknus salisu, rukun yang ketiga. Al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi, berdiri bagi yang mampu di dalam sembahyang wajib. Rukun pertama, rukun sembahyang niat. Rukun kedua, membaca takbiratul ihram. Ini yang ketiga, berdiri bagi yang mampu di dalam sembahyang wajib, sembahyang fardu. Jadi berdiri ini kalau di dalam rukun sembahyang itu dianggap urutannya itu nomor 3 karena di awal. Padahal gawian ini termasuk pamulaan kan. Kita sebelum berniat itu kan berdiri dulu. Sebelum takbiratul ihram berdiri dulu. Tapi ulama mengusung berdiri ini malah dianggap ke nomor 3. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri. Padahal yang pamulaan kita gawi berdiri ini waktu sembahyang. Itu kata ulama dianggap di nomor 3 urutannya ini karena apa? Karena berdiri ini menjadi rukun hanya di dalam sembahyang wajib, bukan sembahyang sunnah. Karena di dalam sembahyang sunnah beda halnya dengan niat dan takbiratul ihram. Kalau niat dan takbiratul ihram itu menjadi wajib rukun, baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunnah. Nah, tapi kalau yang berdiri ini hanya di dalam sembahyang wajib. Makanya ketika sembahyang sunnah itu kan boleh kan berdiri duduk, boleh sembahyang. Sekalipun yang mampu berdiri. Fala yajibul qiyamu fi nafilah, maka tidak wajib berdiri pada sembahyang sunnah. Bal yajuzul qu'ud, tetapi boleh duduk. Walau nisful ajri, dan baginya separuh pahala. Ini baginya mampu berdiri. Yang kayak sembahyang tarawih, berdirinya kalau aja, tapi ini boleh sembahyang berduduk. Orang duduk berdiri sembahyang di belakang duduk sembahyang tarawih, sembahyang sunnah kan? Sah lah sembahyangnya, sah aja. Karena yang dikerjakan itu sembahyang sunnah, bukan sembahyang wajib. Cuma pahala itu kurang separuh. Kurang dapat 150 aja gitu kan. Sembahyang berduduk deh. Sembahyang sunnah berduduk itu apabila ini kamu berdiri lah. Cuma ini boleh berdiri, duduk berdiri. Kalau sembahyang wajib kada boleh lah. Kalau sembahyang wajib, sembahyang fardu, apabila kau berdiri maka wajib berdiri. Kada boleh duduk. Dibolehkan berduduk apabila kau berdiri. La yajuzu lahul qawm fil fardi illa idza ajaza anil qiyam. Tidak boleh baginya sembahyang duduk di dalam sembahyang fardu, sembahyang wajib, kecuali apabila dia lemah, tidak mampu berdiri. Selama ia mampu berdiri, maka wajib berdiri dalam sembahyang wajib. Kecualinya karena kau berdiri, maka boleh berduduk. Nah, yang dimaksud kadang mampu berdiri itu kayak apa batasannya? Antara haqahu masyaqqatun syadidah. Dia mendapatkan kesulitan yang berat. Nah, misalnya kaziyadati maradin aubud isyifat, seperti hanya bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Bila kupaksakan ini berdiri nih, maka sakitnya ini tambah parah. Atau sembuhnya lambat, sakit batis atau luka rawat, kamu jangan dipaksakan berdiri. Cuma bila dipaksakan berdiri, itu malah bertambah sakit atau sembuhnya itu kan lambat. Nah, maka bagi orang ini boleh sudah berduduk.
Aukanat masyaqqatan la tuhtamalu adatan, atau dia mendapatkan kesusahan kesulitan yang tidak mampu ditahan secara adat kebiasaan. Kadang kawan ditahan sakitnya nih, bila aku paksakan berdiri dia berputar, sakit kepala, pusing. Tapi bila ini duduk kawan, tapi bila dipaksakan berdiri pusing kepala. Nah maka bagi orang ini sudah diperbolehkan duduk sembahyangnya. Nah itu batasan orang yang sembahyang wajib dibolehkan berduduk. Apabila dengan inya berdiri, inya itu merasa kesusahan, merasa penyakitnya juga ringan. Bahkan sampai inya kena koma ini, bila tetap dipaksakan berdiri. Ini biasanya kayak pusing, atau sakit batis. Mungkin karena faktor umur bisa sakit batis. Nah, kalau berdiri, nah maka boleh berdiri. Namanya sekedar size makan aja, kenapa itu? Oh, berdiri itu size makan itu. Langsung aja duduk kerja, main itu masih kawat, itu masih wajib berdiri ya. Baik Musa aja. Kawal berdiri cuma harus beringkut, sebelah beringkut. Ya jangan kedosa kan, mau berdua kerja, kedosa dipaksakan berdiri. Apabila ini berdiri tadi itu dipaksakan berdiri, tapi beringkut, berdiri. Itu lebih baik duduk aja sembahyangnya, karena itu sudah dianggap bermampu berdiri. Kaifiyatu sholatihi idza ajaza 'anil qiyam. Ini cara sembahyang apabila dia tidak mampu berdiri. Yusolli qa'iman munhaniyan. Yang pertama dulu dia sembahyang dalam keadaan berdiri menunduk. Sekawanya dulu tapi masih kawa berdiri punya. Karena wajib dalam sembahyang itu berdiri tegak. Wajib berdiri tegak. Lalu misalkan ia berdiri tegak ini karena kawa. Nah maka sekawanya juga cuma masih kau berdiri, ya sekalipun yang berdiri itu kita sambil menunduk, masih kawan misalkan ditegak karena kawannya kayak ini aja, ya kayak ini berarti, tapi masih kau berdiri ya. Fa'in ajaza sholat ala rukbatayhi. Nah jika dia tidak mampu berdiri membungkuk karena kawajuan, nah maka dia sembahyang di atas dua lututnya. Ini mirip posisi duduk sudah ini, masuk ke posisi berduduk. Kemudian berdiri kalau berdiri tegak kalau membungkuk karena kawajuan, nah bagian membungkuk, nah lalu berduduk berlutut. Cuma ini masuk duduk sudah gini, masuk duduk. Fa'in ajaza sholat qa'idan. Jika tidak mampu maka dia sembahyang berduduk. Wal afdalu ayyakuna muftarisan. Dan yang lebih afdal apabila sembahyang berduduk itu dengan cara iftiras. Nah kayak tahiyat awal. Bilangnya awal. Kalau nyakada kawa, ya sekawainya duduk ya Pak. Sekawainya kawanya bisilah, ya bisilah. Yang kawanya sembahyang berduduk misalkan kayak ini aja lagi. Ya kayak ini jadi mau kan? Duduknya. Kayak ini kawanya. Atau bunjung sebelah batis. Pada kawal dia nih batis. Pada kawal dilipat. Kayak luka ya. Luka di turun. Namanya masih kau berdiri, bisa berdiri coba diatur dengan dulu ketat, diatur caranya sekira kawal duduk. Namanya karena kawal juga berdiri berduk, biar bunjuran nanti batis. Ini mungkin bunjuran ini. Nah, ini ya. Semua Allah lima Allah harus lebih rendah dari
dari rukun. Kalau nama kursi itu kan berapa? Itu termasuk beruduk tuh nanti. Nah jadi beruduk itu kan bisa pakai kursi atau ini duduk di lantai. Duduk di lantai. Nah kan jadi ada sebagian para duduk di lantai. Saya berarti sebab kalau ke kursi ini ke kursi duduk. Nah, jadi kalau nyabat kursi ya isyarat kan. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Penting sujudnya itu lebih rendah menunduknya, lebih rendah dari rukuk. Kemudian duduk supaya kursi lah. Kalau bisa sujudnya sampai ke bawah, kalau bisa itu bisa karena kalau jadi baru duduknya bisa di kursi. Cuma ya effortnya kursi ini dia supaya juga atau kursinya sangat menyediakan ya. Nah kali ini jadi itu membawa di rumah seminggu Jumat. Kan masjid kita itu ada menyediakan orang kayaknya kan kursi itu. Ya paling karena kita duduk di lantai. Duduk di lantai itu cari posisinya yang kita kawal aja. Ya bagus, syukur-syukur kalau nya kawal kayak duduk teras tadi. Nilainya kadang-kadang seadanya besi lah, biar duduk di rumah. Fa'in ajaza sholat mutaji'an. Nah jika tidak mampu maka dia sembahyang berbaring miring. Wal aula ala jambil aiman, dan yang lebih afdal sebelah kanan bermiring. Berdiri kada kawa, meruduk kada kawa, berabah. Cuma berabah ini dulu cobai bermiring. Nah ini bermiring. Jadi bila sembahyang bermiring ini berabah itu nang wajib dihadap pakan ke kiblat dadanya. Sama kayak berdiri itu nang wajib dihadapan ke kiblat dada. Nah, berdiri. Sembahyang duduk sama yang dada. Nah, sembahyang berbaring miring. Nah itu nang wajib dihadapkan ke kiblat dadanya. Jadi sama nang kayak dalam ya pusing dalam kubur lah gitu. Nah, gitu. Tapi kita terserah aja apakah sebelah kanan di bawah atau sebelah kiri. Cuma nang kabelnya itu sebelah kanan. Cuma yang penting dada itu menghadap kiblat. Berbaring miring. Bahkan kalau sembahyang sunnah boleh. Sembahyang sunnah sekalipun orangnya itu sembahyang sunnah kan, sekalipun orangnya itu kawat berdiri. Aku boleh ini berdiri main tarawih ya. Cuma berapa ini berdiri, kamu bertilatang nggak boleh. Bertilatang nggak boleh. Itu terpaksa di belakang aja di rumahnya. Cuma pahalanya orang itu bilang berapa itu bersepakat dari gitu. Orang dapat 125 jadi gitu. Jangan tadi bila begitu orang dapat 150 sudah kurang banyak separuh. Jadi berapa sendiri-sendiri? 125 yang dapat tadi. Sedikit diri. Ya paling kadang bentuk barang kalau ada 5 sampai berapa itu ya habis barisan ya berapa bisa berapa singkatnya ini kan waktu garing mah semuanya wajib yang berdiri bila masih kawat berdiri kan siap kawat di rumah sakit kalau di rumah sakit itu berdiri kada keluar, beruduk kada keluar dan berapa berarti nih nah cobai bermiring kalau ada bermiring bila kada keluar dua fa'ina ajaza sholat mustalaqiyan ala kufuh maka dia sembahyang terlantang. Nah yang terlantang sembahyang terlantang. Nah apabila sembahyang terlantang maka yang dihadapkan ke kiblat itu karena berarti berujur ke kiblat yang memandikan mayit ini. Jadi berarti sekarang ke kiblat.
Tapi kalau kayak sudah garing lah di rumah sakit itu, karena kalau misalnya kadang memungkinkan ada kiblat, kadang memungkinkan lagi ranjang sudah ada orang-orang kalau kali ranjang orang itu. Nah, jadi berambah dengan tilantang dan seadanya biar kadang ada kiblat. Nah, itu kan semalam sembahyang menghormati waktu lah, menghormati waktu. Di karakawat yang karakawat itu merigawi sembahyangnya. Nah, ketika ini sembahyang terangkan, wayu ini birasi andaku wasujudi, dia memberi isyarat dengan kepala ketika ruku dan sujud. Nah, dia isyarat lagi sampai belakang. Nah, beri isyarat kepala. Ruku, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Sujud lebih, cuma diingatkan lah dalam hati, diingatkan gerakannya lah. Allah, bagaimana kamu? Orang itu bilang, jadi jangan sujud saja, karena membedakan, kalau berbeda, cuma kepalanya. Supaya nyaman ini aku baca, dibaca aja kan, bacaan ruku dibaca, dia bacaan sujud dibaca, dulu pantang sujud dibaca, jadi nyaman ingat. Nah, itu arahnya isyarat, dari isyarat kepala. Fa'in ajaza au ma'abi asbani, jika tidak mampu sampai memberi isyarat dalam kepala jadi kalau juga, nah, maka dia memberi isyarat dengan kelopak mata, dengan mata hijib, atau dengan pandangan ke bawah, ke atas, bawah, atas lagi. Ini berarti kepala mau digerakkan lagi, malah berapa digerakkan lagi, hijibnya. Yang penting ada isyarat dalam mata. Hendak pokok ilmu karena waktu bangun dari aku gitu. Kalau pandangan bawah atas gitu, isyarat kemarin isyarat mata. Fa'in ajaza ajra arka salat kalau kabi, jika tidak mampu maka dia mengerjakan rukun-rukun sembahyang di dalam hatinya. Nah, dari dalam hati lagi. Kada sadar berapa jam sudah, cuma masih sadar. Orang mau mandiri di liga ini masih mendengar ya, masih ada kesadaran. Hari memandahi tidak sembahyang sudah masuk waktunya. Itu berarti dalam hati ini sembahyang, dalam hati sembahyang. Selama masih sadar, selama masih berakal, maka kewajiban sembahyang itu masih ada, tetap dikaui kewajiban sembahyang. Ini beda dengan kewajiban yang lain. Jadi berat kewajiban sembahyang itu, bertanggung jawabannya itu karena berat di akhiratnya pamulaan, diminta bertanggung jawabnya sembahyang. Ada kawan lagi, awak bergerak itu di dalam hati sembahyang. Nah, itu dari sembahyang, tetap rukun nomor 3 berdiri, insya Allah yang pahamnya. Bila kadang kau berdiri, jangan sembahyang. Kalau berdiri ya bisa sembahyang gitu, jangan. Gawi sembahyang, sekawapian berduduk ya berduduk. Karena kau juga berduduk ya berubah. Berubah ya itu tadi caranya, syarat kepala. Dan kita termasuk orang kawan menjaga menjaga sembahyang kita, keluarga kita, dan mendapatkan Allah dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد